सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हाँ तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर बनू लैके हाजिर हाँ प्रोग्राम सोशल वॉक, जिथे चर्चा करांगे सोशल मीडिया के उपर गरमाउंदियां खबरां दी। कैनेडा या फिर पंजाब, इस समय ठंड जोरां ते है, पर किसान अंदोलन का मुद्दा अजे भी उस तरह गरमाया होया है। 27 दिन तो वधेरे समा हो चुका है, पर जो संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं अजे भी उस तरह डटे हुए ने। ये हौसले बुलंद ने। सोशल मीडिया के उपर तस्वीरां लगातार वायरल होंदियां ने, उसनूं देख के सलाम करन नूं मन करता है, उसनूं देख के दिल दे विच एक नवा जज्बा उठदा है ते दिल कहता है कि धन ने वो जो इस समय इन्नी बढ़ती हुई ठंड के विच भी उस तरह डटे हुए हैं जिस तरह वो पहले दिन के विच डटे हुए सी। सो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की, गलबात करांगे सोशल मीडिया के उपर किहड़ियां खबरां चर्चा दे विच ने। बहुत सारे अजिहे पंजाबी गायक ने, अदाकार ने जिहड़े विदेशों की धरती के उपर बैठे हुए हैं, कुछ काम के सिलसिले दे विच गए हुए हैं तो कुछ उत्थे ही वसते हैं। सो उन्होंने वालों भी लगातार अपना जो इसके खिलाफ आवाज़ चुकी जा रही है, खेती बिलों के खिलाफ जिन्होंने कानून हुण बना दिता गया। JCB की जेकर गल करिए तो कैनेडा दे विच भी उन्होंने अंदोलन च हिस्सा लिया सी ते हुण वो पंजाब आए ने, दिल्ली धरने के उपर गए ने, जिथे उन्होंने वालों एक स्पीच दी गई है जो सोशल मीडिया के उपर बहुत लोगों वालों इसनूं पसंद भी किया जा रहा। JCB ने बोलदिया कहा कि सानू उड़दा पंजाब, नशेड़ी पंजाब दसिया जाता सी, पर इत्थे आके देखो 80 साल के बजुर्ग भी सवेरे डंड मारते हैं। इस विच कोई शक नहीं, जिस तरह जो 70 साल तो वध उम्र के, 80 साल तो वध उम्र के बजुर्ग उत्थे जिस तरह दी उन्हां दीयां तस्वीरां आउंदियां ने, उन्हां दा जज्बा देख के हौसला पैदा होंदा है ते हर किसी नूं ये कहण दे उपर मजबूर होना पैंदा है कि सलाम है इन्हां दे जिगरे नूं कि इस उम्र दे विच भी इसे तरह बैठे हुए ने जिस तरह नौजवान उस समय अंदोलन दे विच बैठे हुए ने। सो JCB दी जिहड़ी ये वीडियो, उन्हां दी स्पीच दी वीडियो वायरल हो रही है, वो तुहानूं सुणाउंदे हां। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सारी प्रबंधक कमेटी का शुक्रगुजार हाँ जी। पहला तो बधाई दे पात्र ने सारे जड़ियाँ किसान जथेबंदियां ने, इन्हां करके सारे वर्ल्ड का एका हो गया। सिर्फ ये जिहड़ी लड़ाई है कल्ली पंजाब तो शुरू हुई सी, हरियाणा छोटा भरा बन के नाल जुड़िया ते अज जिन्हां किसानां नाल धक्के होए ने अज वो सारे अपने अपने एरिए चों आ रहे हैं। और गाजियाबाद साइड ते मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करूँगा जरूर भी उधर भी थोड़ा ध्यान दिओ जी सारे जने, क्योंकि जिहड़ा माड़ा बंदा वो धक्का हल्ले भी सरकार कर रही है। इत्थे पंजाबी बैठे ने, हरियाणे वाले बैठे ने, ये धक्का होण नहीं दिंदे। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती, खास करके यूथ ਨੂੰ मेरी हथ जोड़ के बेनती है, तुसीं सबूत करता भी पंजाब नशिਆਂ ਨਾਲ नहीं भरिया होया। जवानी बुकदी है इत्थे ते ये सिर्फ इत्थे नहीं, सारे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड नूं पता लग गया, क्योंकि ये वर्ल्ड का सब तो बड़ा प्रोटेस्ट पीसफुली हो रहा। जोश भी है तो होश भी बहुत है। सो मेरी यही बेनती है सारे जिहड़े यंगस्टर्स ने भी आपां इहो जिहा कोई काम नहीं करना जिहदे नाल सानूं बदनामी होवे, क्योंकि ये हुण एक लोकतंत्र आवाज़ बन चुकी है। और मैं थोड़ा जिहा इंग्लिश भी बोलूँगा, क्योंकि जिहड़ा इंटरनेशनल मीडिया आ सारे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने साथ दिता, सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिहड़ा वो नहीं साथ दे रहा, बाकी सारे साथ दे रहे हैं। सो आई डू वांट टू thank all the world media for standing with the farmers of the biggest peaceful protest in the world. You know, I think the whole world's watching us. So I want to say thanks to all the media around the world. I want to thank all the MPs, MLAs, all the prime ministers of each country. My heart goes to them. Thank you for standing with India. Thank you for standing with Kisan Mazdoor Ekta Jindabad. Thank you so much. ते मालक इसी तरह चढ़दी कला दे विच रखे और चढ़दी कला नाल ही रखना आपां काम। एक मेरी हाथ जोड़ के सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती आ बई डिसिपलिन मैं इन्ना कदे नहीं देखिया, क्योंकि रोज़ असीं कैनेडा दे विच मैं हुणे आया ही थोड़ा टाइम होया, लेकिन ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ देख के साडियां बजुर्ग मातावां बच्चे ਇੱਥੇ छोटे छोटे बैठे ने ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ देख के रोना निकलदा बंदे दा, है ना। तो मैनू हल्ले भी समझ नहीं आ रही भी सरकार दे हल्ले भी नहीं मानते ते पर मनना चाहिए। सो आई डू वांट टू रिक्वेस्ट, हाँ जी बिल्कुल हम्बल रिक्वेस्ट है जी मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ भी इसी तरह काम खिंच के रखना, क्योंकि वैसे भी साहिबजादियां दे ये दिन है तुसीं जानदे ही हो
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡ ਕੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੋ ਵਰਿੰਦਰ ਸੇਮੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਸੋਚ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋਚ ਲਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੋ ਤਖਤ ਪਲਟਣੇ ਨੂੰ ਚਿਰ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੁਨਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਭਰਦਾ ਏ ਢਿੱਡ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਰੋਲਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਪੱਖ ਦੀ ਨਿਕਾ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤਾ। ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ, ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਖੁੰਝੇ ਲਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਾਸ਼ਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਜਰਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਫਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਡੰਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ 80-80 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਛੱਡਤੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੌਬਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੱਟ ਟਰੈਕਟਰ ਟੂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਨਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਡਲ ਹਰਪ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਰਪ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਜੀਓ ਵਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 27 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਬਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਪਾ ਲਏ। ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਧਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਗੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹਨ। ਸੋ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੋਸਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਭਾਵੁਕ ਕਰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਢਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀਆਂ ਲੋਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਨੇਂਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਸੋ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ, ਬਲਕਿ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਗੋਲਕ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਖੈਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ 62 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜੀਪ ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਗ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਿਗਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦੇਵੇ, ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪਈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਬੂਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਲੇਟਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਖੁਦ ਜੀਪ ਚਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਜੋ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ, ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੇਮ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।